Good afternoon, all of you. In today's lecture, that is basic electrical and electronics engineering. That is, we will start first the basic concept related to basic electrical and electronics engineering. So, in this subject, first of all, we know about what is electrical engineering, then what is electronics engineering, that definitions uh, I will explain you. So first one is what is electrical engineering. So electrical engineering is nothing but what, in that this is the system or a device in that we will use electricity, then electronics and electromagnetism concepts. That is nothing but electrical engineering. And second one is electronics engineering. So electronics engineering is nothing but what? That is also the branch of electronics and telecommunication engineering. In that, we will study the semiconductor devices and diode concepts. That is nothing but electronics engineering. So in electronics engineering, we will study active, passive components that is usually mounted on a printed circuit board. So the basic difference between electrical and electronics engineering. So electrical engineering is nothing but what? In that we will study different applications such as fan, generator, or motors that work on the voltage. That is minimum operating voltage range is 110 volts and maximum operating range, that is yes, in yesterday I told about, that is single phase AC supply, then three phase AC supply voltage range. So the range of single phase AC supply is 230 volt, 50 hertz, and three phase power supply range is 440 volt. That is the electrical components work on the minimum voltage range is 110 volt. Then electronic components or electronics engineering, that is nothing but that is the in that we will study the semiconductor devices and diode, that is applications regarding to the diode. In that we will use voltage range, that is voltage is less than 5 volt. So we will study applications that works on voltage range 5 volt or less than 5 volt. That are the applications of electronics engineering. Then the basic difference between electrical and electronics engineering, that is explained here. तर इलेक्ट्रिकल युनिट स्टार्ट नाही केलेलं आहे, बेसिक कन्सेप्ट जे आहे ते मी सांगतेय. तर याच्यामध्ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स काय असतं ते माहिती असलं पाहिजे. तर इलेक्ट्रिकल मध्ये आपण काय करणार आहे, तर हाय व्होल्टेज ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. देन इलेक्ट्रॉनिक्स, तर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय करणार आहे आपण, तर की जे ऍप्लिकेशन लेस दॅन 5 व्होल्ट वरती ऑपरेट होतात, दॅट वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग. देन की याच्यामध्ये की मेन डिफरन्स जो आहे तो तुम्हाला माहिती असला पाहिजे की इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये डिफरन्स काय. तर इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे की व्होल्टेज रेंज, बेसिक डिफरन्स सांगितला की व्होल्टेज रेंज जी आहे की तुमची इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे दॅट ऑपरेट्स ऑन मिनिमम व्होल्टेज रेंज, दॅट इज 110 110 व्होल्ट वरती काय होतात, तर इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे ते ऑपरेट होतात. देन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस जे आहे दॅट ऑपरेट्स ऑन और वर्क विथ द व्होल्टेज 5 व्होल्ट. तर 5 व्होल्ट वरती काय होतात, इलेक्ट्रॉनिक्स व्होल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन जे आपण सिलेबस मध्ये स्टडी करणार आहे, दॅट ऑपरेट्स ऑन व्होल्टेज लेवल दॅट इज लेस दॅन 5 व्होल्ट और 5 व्होल्ट वरती काय होणार आहे, तर तुमचे ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते तुम्ही रन करणार आहे. तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस मध्ये तुम्हाला सांगितलं की ऍप्लिकेशन जे आहे दॅट इज मोटर, ट्रान्सफॉर्मर, दॅट आर दी ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस. देन ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस, की आपण इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मध्ये सेमीकंडक्टर, डायोड,
ट्रान्झिस्टर कन्सेप्ट जो आहे तो डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. त्याच्यानुसार इथं कंपॅरिझनमध्ये ॲप्लिकेशन्स जे आहे ते मेन्शन केलेले आहेत. दॅट इज सेमीकंडक्टर, डायोड असेल किंवा ट्रान्झिस्टर असेल. दॅट आर दी ॲप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. देन some basic difference between electrical and electronic devices. So here first difference is written here, that is electrical devices lack decision making, like bulb can't take decision. तर इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे ते डिसिजन जे आहे डायरेक्टली डिसिजन घेऊ शकत नाही. तर का? की इथे एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की बल्ब तुमचा ऑटोमॅटिकली स्टार्ट होतो का? जोपर्यंत तुम्ही तुमचं स्विच ऑन किंवा ऑफ करत नाही, त्याच्यानुसार तुमचा बल्ब स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ मोडमध्ये काय होणार आहे? ऑपरेट होणार नाही. दॅट इज द इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस. सो इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे डायरेक्टली डिसिजन जे आहे दॅट दे कांट टेक डिसिजन, बट इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस कॅन टेक डिसिजन. लाईक की एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला मोबाईल फोन सांगितलंय, की मोबाईल फोन जो आहे की त्याच्यावरती तुम्ही डायरेक्टली डिसिजन जो आहे तो ऍक्सेप्ट जो आहे करू शकता. देन नेक्स्ट वन जे आहे कंपॅरिझनमध्ये की इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस तुम्हाला सांगितलं हाय व्होल्टेज करंट ऍप्लिकेशन वरती रन होणार. देन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस जे आहे लो करंट और व्होल्टेज ऍप्लिकेशन वरती वर्क होणार. देन इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे दॅट वर्क विथ एसी सप्लाय. तर काल सांगितलेलं की एसी डीसी काय असतं, तर एसी मीन्स व्हॉट अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स व्हॉट डायरेक्ट करंट. तर एसी जो आहे की आपण 230 व्होल्टने काय करतो, एसी सप्लाय व्होल्टेज जो आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट. देन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये आपण काय करतो, तर डीसी सप्लाय जो आहे डीसी सप्लाय यूज करतो. तर डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट सप्लाय याच्यामध्ये आपण काय करतो, यूज करतो. देन व्होल्टेज रेंज जी आहे ती तुम्हाला सांगितली की इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे आहे 110 व्होल्ट वरती ऑपरेट होणार. देन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस जे आहे मिनिमम 5 व्होल्ट वरती ऑपरेट होणार. इलेक्ट्रिकलचे ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते सांगितले, दॅट इज इट वर्क विथ मोटर अँड ट्रान्सफॉर्मर जे आहे दॅट आर दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. देन इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऍप्लिकेशन सांगितले की आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करणारे सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस आणि ट्रान्झिस्टर कन्सेप्ट जो आहे तो डिटेलमध्ये स्टडी करणारे. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट इज बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग, की तुम्हाला बेसिक टर्म्स जे आहे इलेक्ट्रिकल असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग असेल त्याच्यामध्ये बेसिक टर्म्स जे आहे व्होल्टेज, करंट, फ्रिक्वेन्सी असेल, तर बेसिक पॅरामीटर्स जे आहे ते तुम्हाला काय माहिती असले पाहिजे. तर फर्स्ट पॅरामीटर जो आहे व्होल्टेज. तर व्होल्टेज मीन्स व्हॉट, तर व्होल्टेज इज नथिंग बट यू कॅन ऑल्सो mention or you can also call it as a potential. तर आपण potential, that is nothing but voltage. So potential that refers to the possibility of doing work, that is nothing but voltage. So voltage means what, that is nothing but possibility of doing work, that is in potential. Then the symbol of potential, so we will calculate the potential difference, that is potential difference we will calculate by E. तर ई मीन्स व्हॉट, की आपण काय करतो की दोन व्होल्टेज रेंज मधला मॅक्सिमम व्होल्टेज रेंज आणि मिनिमम व्होल्टेज रेंज असेल तर त्याच्यामधला डिफरन्स जो आहे तो आपण काय करतो, पोटेन्शियल डिफरन्सने कॅल्क्युलेट करतो. सो पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल ई, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. तर ई मीन्स व्हॉट, ई किंवा ईएमएफ ने तुम्ही काय करणार आहे, तर टर्म जी आहे ती रिप्रेझेंट करणार आहे. सो ई मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जे आहे ते आपण रिप्रेझेंट करणार आहे. प्रॅक्टिकली युनिट जे आहे तर प्रॅक्टिकली युनिट जे आहे ते आपण व्होल्टेज मध्ये काय करतो, तर व्होल्टेज जे आहे कॅपिटल व्ही ने काय करतो, युनिट जे आहे व्होल्टेजचं रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट सेकंड पॅरामीटर जो आहे करंट. तर करंट मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल or when charge is forced to move because of potential difference,
देन करंट इज प्रोड्युस्ड. तर याच्यामध्ये करंट मीन्स काय की करंट इज नथिंग बट की तुमचे काय असणार आहे सर्किटमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणारे दॅट कॅन बी फोर्स टू मूव्ह विथ रिलेटिव्ह एज सिन्स इट रिक्वायर्स लिटिल वर्क टू मूव्ह. तर इथं करंट जे आहे शॉर्ट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की करंट इज नथिंग बट काय चार्ज इन मोशन. तर चार्ज इन मोशन इज नथिंग बट काय असणार आहे तर चार्ज पार्टिकल जे आहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे दॅट इज नथिंग बट करंट. तर करंट इज नथिंग बट चार्ज practical or charge in motion that is free electrons in motion that is called as current. तर करंट जो आहे तो आपण काय करतो एम्पियर मध्ये मेजर करतो. तर करंटचं युनिट जे आहे एम्पियर आहे. सो करंट यू कॅन ऑल्सो डिफाईन ॲज अ आय इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय टी. तर क्यू मीन्स व्हॉट तर क्यू इज नथिंग बट चार्ज इन कुलोम्स अँड टी मीन्स व्हॉट तर टी इज नथिंग बट टाइम पिरियड दॅट इज टाइम पिरियड इन सेकंड मध्ये आपण काय करणार आहे टाइम पिरियड जो आहे तो मेन्शन करतो दॅट इज युनिट ऑफ करंट. तर करंटचं युनिट काय आहे एम्पियर आहे. देन नेक्स्ट तर व्होल्टेज आणि करंट. तर व्होल्टेज मीन्स व्हॉट पोटेन्शियल और यू कॅन ऑल्सो कॉल्ड इट ॲज अ पोटेन्शियल डिफरन्स. तर व्होल्टेज जे आहे ते आपण कॅपिटल युनिट जे आहे कॅपिटल व्ही ने रिप्रेझेंट करतो. देन सेकंड पॅरामीटर जे आहे करंट. तर करंट मीन्स व्हॉट करंट जो आहे तो आपण एम्पियर मध्ये मेजर करतो. सो करंट इज नथिंग बट व्हॉट चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज इन मोशन और चार्ज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तुमचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय असणार आहे की तुमचे मोशन मध्ये असणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज करंट. तर करंट जो आहे तो आपण काय करणार आहे आई एम्पियर मध्ये मेजर नेपोलिसचा फोन करणार आहे. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे ओपन सर्किट अँड क्लोज सर्किट. तर ओपन सर्किट अँड क्लोज सर्किट जे आहे आपण काय करतो स्विचने कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. ओपन सर्किट असेल किंवा क्लोज सर्किट असेल. तर ओपन सर्किट मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी स्विचची पोझिशन तर इथं एक सर्किट डिझाईन केलेलं आहे. हा जो आहे पॉवर सप्लाय यूज केलेला आहे. बॅटरी हा जो सिम्बॉल आहे तुमचा बॅटरीचा सिम्बॉल आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे जे लॉंग टर्मिनल आहे दॅट इज पॉझिटिव्ह. शॉर्ट जे आहे दॅट इज निगेटिव्ह. सर्किट मधून करंट पास करतोय. तर करंट आय ने रिप्रेझेंट करतो कॅपिटल आय ने. सो करंट ज्यावेळी झिरो असणार आहे दॅट टाइम इथं ए आणि बी तर हा जो आहे स्विच आहे. तर फर्स्ट कंडिशन काय ओपन सर्किट. सो ओपन सर्किट मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी स्विचची पोझिशन ओपन असणार आहे दॅट टाइम सर्किट मध्ये करंट काय असणार आहे तुमचा झिरो असणार आहे. थोड्या वेळाने तर करंट काय असणार आहे झिरो असणार आहे ओपन सर्किट मध्ये. देन सेकंड कंडिशन जे आहे क्लोज सर्किट आहे. तर क्लोज सर्किट मीन्स व्हॉट इथं तुमचा स्विच जो आहे क्लोज कंडिशनला असणार आहे. त्याच्या अक्रॉस हा बल्ब कनेक्ट केलेला आहे. तर ज्यावेळी स्विचची पोझिशन क्लोज असणार आहे त्यावेळी तुमचं ऍप्लिकेशन काय असणार आहे ऑन असणार आहे. तर इथे ऍप्लिकेशन काय केलेलं आहे बल्ब जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे. तर स्विचची पोझिशन ज्यावेळी ओपन असेल दॅट टाइम तुमचं सर्किट ऑफ स्टेटला असणार आहे. सेकंड कंडिशन स्विचची सर्किट ज्यावेळी क्लोज असणार आहे दॅट टाइम तुमचं ऍप्लिकेशन काय असणार आहे ऑन स्टेटला असणार आहे दॅट इज क्लोज सर्किट. तर ओपन सर्किट अँड क्लोज सर्किट. देन नेक्स्ट जे आहे बेसिक टर्म्स आहेत या डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट की आता तुम्हाला सांगितलं एसी आणि डीसी. तर डीसी मीन्स व्हॉट डायरेक्ट करंट आणि एसी मीन्स व्हॉट अल्टरनेटिंग करंट. तर डायरेक्ट करंट जो आहे तो आपण काय करतो सर्किटमध्ये तर एक्सटर्नल बॅटरी सोर्स यूज करून काय करतो तर सर्किटमध्ये डायरेक्ट करंट जो आहे तो प्रोव्हाइड करतो. देन अल्टरनेटिंग करंट जे आहे सो दॅट अल्टरनेटिंग करंट जे आहे की आपण मेन स्विच मधून की तुमच्या घरामध्ये स्विच बोर्ड आहे की त्याच्यामध्ये मेन पॉवर सप्लाय जो आहे तो तुम्ही किती 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दॅट इज 50 हर्ट्ज काय आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे. तर फ्रिक्वेन्सी काय करता सर्किटमध्ये प्रोव्हाइड करता दॅट इज अल्टरनेटिंग करंट और एसी. सो एसी इज नथिंग बट यू पिरियडिकली अल्टरनेट और रिव्हर्स इन पोलॅरिटी. तर सोर्स जो आहे तो तुमचा तुम्ही 230 वोल्ट 50 हर्ट्जचा सोर्स जो आहे सर्किटमध्ये यूज करता. देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. तर ज्यावेळी सर्किटमध्ये तुम्ही तर सर्किटमध्ये ज्यावेळी पॉवर सप्लाय ऑन करणार आहे दॅट टाइम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. तर इलेक्ट्रॉन फ्लो जे आहे की तुमचं काय असणार आहे निगेटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी
थ्रू द लोड रेजिस्टन्स बॅक टू द पॉझिटिव्ह. तर तुमचा पोलॅरिटी जी आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी असणार आहे. ऍक्च्युअल सर्किट बघितल्यानंतर लक्षात येईल. तर फक्त ह्या बेसिक टर्म्स जे आहे ते सांगते. कॉन्व्हेन्शनल करंट जे आहे सेकंड टर्म. तर कॉन्व्हेन्शनल टर्म मध्ये काय आहे की कॉन्व्हेन्शनल मीन्स व्हॉट की तुमचा सप्लायची डायरेक्शन जी आहे पॉझिटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी टू निगेटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी असेल. तर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तर त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि कॉन्व्हेन्शनल करंट कन्सेप्ट मध्ये काय असणार आहे की तुमची डायरेक्शन जी आहे पॉझिटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी टू द निगेटिव्ह साइड ऑफ बॅटरी असणार आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट जो आहे की याच्यामध्ये आपण सिलेबस मध्ये ओहम्स लॉ स्टडी करणार आहे. तर ओहम्स लॉचं स्टेटमेंट काल बोर्डवरती सांगितलेलं की ओहम्स लॉ जो आहे तो आपण व्होल्टेज करंट किंवा रेजिस्टन्सच्या इन टर्म्स ऑफ रिप्रेझेंट करतो. तर व्ही इज इक्वल टू आय आर व्होल्टेज. तर स्टँडर्ड इक्वेशन जे आहे व्ही इज इक्वल टू आय आर ने रिप्रेझेंट करतो. सो व्ही मीन्स व्होल्टेज, आय मीन्स करंट अँड आर मीन्स रेजिस्टन्स. सो इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज व्ही इज इक्वल टू आय आर. जर रेजिस्टन्सच्या टर्म मध्ये नोट करायचं असेल तर फक्त सिम्प्लिफिकेशन करणार. दॅट इज आर इज इक्वल टू हा व्ही इथं सॉरी आय इथं मल्टिप्लाइड आहे. लेफ्ट साइडला घेतल्यावरती काय होणार डिवाइड होणार. दॅट इज आर इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आय. किंवा आयच्या टर्म मध्ये नोट केला तर आय इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर. फक्त या इक्वेशनचं काय केलेलं आहे सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. दॅट इज ओहम्स लॉ. तर ओहम्स लॉचं मेन स्टेटमेंट काय आहे व्ही इज इक्वल टू आय आर. जर तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टन्स सांगितलं असेल नोट करायला किंवा करंट सांगितलं असेल तर फक्त काय करणार आहे आपण सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे. दॅट इज व्ही आय करायचं असेल तर आय इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर ने रिप्रेझेंट करणार आहे. आरच्या इन टर्म्स नोट करायचं असेल तर व्ही डिवायडेड बाय आय ने काय करणार आहे तर ओहम्स लॉ जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. सो द बेसिक कन्सेप्ट सांगितले. तर ऍक्च्युअल आपण युनिट जे आहे की तुम्हाला सिलेबस मध्ये 2 सेक्शन आहेत. बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग मध्ये पेपर पण तुमचे 2 सेक्शन मध्ये होतात. इलेक्ट्रिकल सेक्शनचा पेपर 35 मार्क्सचा असतो आणि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शनचा पेपर जो आहे 35 मार्क्सचा. टोटल पेपर जो आहे तो तुमचा 70 मार्क्सचाच असणार आहे. पासिंग कंपल्सरी 28 मार्क्सला असणार आहे. दोन्ही ते कंबाईन करून 28 मार्क्स पडणं तुम्हाला काय असणार आहे कंपल्सरी असणार आहे. तर याच्यामध्ये की इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मध्ये तुम्हाला 3 युनिट स्टडी करायचे आहेत आणि इलेक्ट्रिकल सेक्शन मध्ये काय करायचे 3 युनिट जे आहे ते तुम्हाला सिलेबस मध्ये स्टडीसाठी आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट सेक्शन जो आहे तो आपण इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन स्टडी करणार आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मध्ये फर्स्ट युनिट जे आहे दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट अँड सिग्नल्स जे आहे फर्स्ट युनिट आहे. 12 मार्क्सचा चॅप्टर आहे तुम्हाला हा सिलेबस मध्ये. देन कंटेंट जे आहे ते शेअर केलेले आहेत. तर इथं या युनिटमध्ये आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कंपोनंट स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये मेन जे आहे की या चॅप्टरमध्ये आपण पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे ते काय करणार आहे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. तर पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे रेजिस्टर, कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. तर हे 3 कंपोनंट जे आहे ते आपण काय करणार आहे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. देन प्रत्येकाचा कलर कोड स्पेसिफिकेशन टेबल जो आहे रेजिस्टरचा, कॅपॅसिटरचा आणि इंडक्टरचा डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे व्होल्टेज अँड करंट सोर्स जे आहे की आपण एखाद्या सर्किटमध्ये करंट सोर्स किंवा व्होल्टेज सोर्स अप्लाय करतोय. सो दॅट कन्सेप्ट वी विल स्टडी इन डिटेल. देन नेक्स्ट इज सिग्नल्स. सो बेसिक 3 सिग्नल्स that we will observe in practical, that is sine signal, square signal or triangular signal. तर साइन स्क्वेअर आणि ट्रँग्युलर सिग्नल जे आहे त्याचं थेरॉटिकल पार्ट जो आहे तो आपण थेअरीमध्ये फर्स्ट युनिट मध्ये स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट जो आहे इंटिग्रेटेड सर्किट दॅट इज नथिंग बट आयसी. तर अॅनालॉग आयसी आणि डिजिटल आयसी एखादं सर्किट डिझाईन करताना ती तुम्हाला आयसीची रिक्वायरमेंट असणार आहे. तर आयसी जे आहे अॅनालॉग आयसी तुम्ही सर्किटमध्ये यूज करता किंवा डिजिटल आयसी जे आहे तर सर्किटमध्ये यूज करून एखादं सर्किट जे आहे ते तुम्ही डिझाईन करता. दॅट इज basic content of this unit. Then actually we will start first point in first unit, that is passive component. तर passive components means what?
the components which are not capable of amplifying or processing electrical signal that are called as passive components. तर passive components means what? तर पेपरमध्ये तुम्हाला बेसिक डिफरन्स जो आहे तो विचारला जातो. दॅट इज कंपेअर ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कंपोनंट. तर ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट? तर पॅसिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट? की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॅसिव्ह कंपोनंटमध्ये एक्सटर्नल सोर्सची जी आहे रिक्वायरमेंट जी आहे ती असणार आहे. तर याच्यामध्ये सिग्नल जो आहे की मेन डेफिनेशन जी आहे ती इथं नोट केलेली. दॅट इज द पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे दॅट आर नॉट केपेबल ऑफ एम्प्लिफाईंग और प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, की इथं एम्प्लिफिकेशन किंवा प्रोसेसिंग जे आहे सर्किटमध्ये तर पॅसिव्ह कंपोनंट इटसेल्फ करू शकत नाही, स्वतःचं स्वतः करू शकत नाही. सो दॅट आर कॉल्ड ॲज पॅसिव्ह कंपोनंट. तर पॅसिव्ह कंपोनंट्स जे आहे 3 पॅसिव्ह कंपोनंट्स जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. दॅट इज रेजिस्टर, कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. तर हे जे आहे 3 बेसिक पॅसिव्ह कंपोनंट आहेत. रेजिस्टर, कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर दॅट आर दी पॅसिव्ह कंपोनंट्स. So passive components means what? That are not capable of amplifying or processing signal, that is called as passive component. तर लॅबमध्ये आपल्या रेजिस्टर हा जो आहे फिक्स रेजिस्टर या टाईपचा रेजिस्टर लॅबमध्ये आपल्या अवेलेबल आहे. देन सेकंड कंपोनंट जो आहे कॅपॅसिटर आहे. तर हा कॅपॅसिटर आपल्या लॅबला अवेलेबल आहे. देन नेक्स्ट कंपोनंट जो आहे इंडक्टर. तर इंडक्टर इज नथिंग बट व्हॉट? कोर वरती काय केलेली आहे ही कॉईल जी आहे तर कॉईल वाउंड केली आहे. दॅट इज नथिंग बट इंडक्टर. तर रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर हे 3 काय आहेत तुमचे पॅसिव्ह कंपोनंट आहे. तर पॅसिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट? दे आर नॉट केपेबल ऑफ एम्प्लिफाईंग और प्रोसेसिंग सिग्नल, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅसिव्ह कंपोनंट. देन नेक्स्ट जे आहे ऍक्टिव्ह कंपोनंट. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट? की जे कंपोनंट स्वतःचं एम्प्लिफिकेशन किंवा प्रोसेस जे आहे एखाद्या सर्किटमध्ये परफॉर्म करतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिव्ह कंपोनंट. सो द डेफिनेशन इज मेन्शन्ड हिअर. दॅट इज ॲक्टिव्ह कंपोनंट्स which are capable of amplifying or processing an electrical signal is called as active component. तर active component जे आहे that are capable of processing and amplifying electrical signal, that is called as active component. देन एक्झाम्पल जे आहे ट्रान्झिस्टर अँड लॉजिक गेट. तर आपण ट्रान्झिस्टर जो आहे कन्सेप्ट तो डिटेल चॅप्टर जो आहे तो आपण सिलेबसमध्ये स्टडी करणार आहे. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट्सचे ऍप्लिकेशन किंवा एक्झाम्पल जे आहे दॅट इज ट्रान्झिस्टर. तर आपल्या लॅबमध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स जे आहे ट्रान्झिस्टर जो आहे या टाईपमध्ये अवेलेबल आहे. ट्रान्झिस्टर जो आहे 3 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर ज्यावेळी ट्रान्झिस्टर युनिट स्टडी करणार आहे दॅट टाइम तुम्हाला हे डिटेलमध्ये सगळे सिम्बॉल त्याचं वर्किंग जे आहे ते सांगितलं जाईल. तर हा सिम्बॉल जो आहे ट्रान्झिस्टरचा आहे. देन मॉसफेट जो आहे दॅट इज अल्सो ऍप्लिकेशन ऑफ ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट. देन एम्प्लिफायर आहे, लॉजिक, गेट. So these are the active electronic components. Then डिफरन्स जो आहे की आता तुम्हाला सांगितलं डिफरन्स की ऍक्टिव्ह कंपोनंट आणि पॅसिव्ह कंपोनंट. काही वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी कंपॅरिझन जे आहे ते विचारलं जातं की व्हॉट इज ऍक्टिव्ह कंपोनंट अँड व्हॉट इज पॅसिव्ह कंपोनंट. तर आता डेफिनेशन सांगितली. ऍक्टिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट? की याच्यामध्ये सिग्नल जे आहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दॅट आर यू कॅन amplify, process, that is nothing but active component. आणि passive component means what? याच्यामध्ये they are not capable of processing or amplifying electrical signal, that is called as passive component. Definition note करणार आहे. Then सेकंड कंपॅरिझन पॉईंट जे आहे ऍप्लिकेशन सांगितले की ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये आता तुम्हाला डायोड, ट्रान्झिस्टर किंवा आता फिगरमध्ये तुम्हाला इथं मॉसफेट, एम्प्लिफायर, लॉजिक गेट, these are the application or example of active component. पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे 3च फक्त पॅसिव्ह कंपोनंट आहेत. रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर. तर रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर सोडून बाकी सगळे ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहे. रेजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर जे आहे दॅट आर दी पॅसिव्ह कंपोनंट. देन नेक्स्ट जे आहे कंपॅरिझन की फंक्शन परत नोट केलेलं आहे. तर फंक्शन जे आहे
की ऍक्टिव्ह कंपोनंटचं नोट केलेले दॅट इज डिव्हाइस विच प्रोड्युसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज ऑर करंट. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये काय की डेफिनेशन सांगितली दॅट इज दे आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही सर्किटमध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस करता दॅट टाइम द ऍक्टिव्ह कंपोनंट प्रोड्युसेस एनर्जी. तर तुम्ही काय सर्किटमध्ये एनर्जी जी आहे व्होल्टेज आणि करंटच्या फॉर्म मध्ये जनरेट करू शकता ऍक्टिव्ह मध्ये. बट पॅसिव्ह कंपोनंट मध्ये काय करता तुम्ही तर फक्त एनर्जी जी आहे ती तुम्ही स्टोअर करू शकता. तर एनर्जी स्टोअर जी आहे दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. So in active component, the main statement is in active component, you can produce energy, but in passive component, you can store energy. That is the passive component. Then gain parameter, power gain parameter mention केलेला आहे. So power gain means what? These components are capable of providing power gain. तर सर्किट मध्ये तुम्ही सिग्नल जो आहे तो प्रोसेस करू शकता. So you can capable of providing power gain, but in passive component की तुम्ही सिग्नल प्रोसेस करू शकत नाही. So these are incapable of providing power gain in the circuit. Then next जे आहे करंट पॅरामीटर मेन्शन केलेला आहे. तर करंट पॅरामीटर मीन्स व्हॉट की ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये यू कॅन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, but in passive component you cannot control the flow of current. So this is the flow of current parameter mention केलेला आहे. Then active आणि passive मधला डिफरन्स कळाला सगळ्यांना? ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह. तर डेफिनेशन सांगितली. डेफिनेशन वरूनच तुम्हाला 3-4 पॉइंट्स जे आहे ते नोट डाउन करता येईल. तर पॅसिव्ह मीन्स व्हॉट? दॅट इज दे आर नॉट केपेबल ऑफ एम्प्लिफाईंग. आणि ऍक्टिव्ह मीन्स व्हॉट? दे कॅन एम्प्लिफाय और प्रोसेस सिग्नल. ऍक्टिव्हचे एक्झाम्पल्स जे आहे डायोड, ट्रान्झिस्टर, मॉसफेट, की आपण सिलेबसमध्ये बरेच कंपोनंट स्टडी करणार आहे. देन पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे फक्त 3 पॅसिव्ह कंपोनंट आहे लक्षात ठेवायचं. रेजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर 3 पॅसिव्ह कंपोनंट्स आहेत. देन की याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स जे आहे दॅट आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग सिग्नल. सो ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये मेन काय दे कॅन प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. आणि पॅसिव्ह मध्ये तुम्ही काय करता एनर्जी जी आहे ती स्टोअर करता. दॅट इज पॅसिव्ह कंपोनंट. देन नेक्स्ट कंपॅरिझन पॉईंट जो आहे पॉवर गेन सांगितलं. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट जे आहे दॅट आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग. सो इन दिस पॉवर गेन इज ऑल्सो केपेबल. देन इन passive component it is incapable of providing power gain in the circuit. Then next पॅरामीटर जो आहे करंट सांगितला. तर करंट जो आहे ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये तुम्ही सर्किट मधला करंट जो आहे यू कॅन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, बट इन पॅसिव्ह कंपोनंट यू कॅनॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कंपोनंट. तर डिफरन्स कळाला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कंपोनंट मधला. तर आपल्या लॅबमध्ये ट्रान्झिस्टर, मॉसफेट, एम्प्लिफायर, लॉजिक गेट हे जे आहे कंपोनंट आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहेत. पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे सेम रेजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर आपल्या लॅबला अवेलेबल आहे. सो दिस इज द ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कंपोनंट. देन नेक्स्ट जे आहे क्लासिफिकेशन आहे. काही वेळा थेरी पेपरमध्ये तुम्हाला 2 मार्क्स साठी क्लासिफिकेशन विचारलं जातं. दॅट इज गिव्ह क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट. सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स जे आहे दॅट इज की सपोज एक्झाम्पल रोबोटिक्स मेन्शन केलेलं आहे. दॅट इज सर्किट कंपोनंट युज्ड इन रोबोटिक्स. किंवा डायरेक्टली तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स जे आहे ते नोट डाऊन करा. तर याच्यामध्ये कंपोनंट जे आहे ऍक्टिव्ह कंपोनंट, पॅसिव्ह कंपोनंट अँड सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस. तर आपण फर्स्ट युनिट मध्ये तिन्ही टाइप्स जे आहे ते डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. ऍक्टिव्ह कंपोनंट सांगितले तुम्हाला दॅट इज दे आर capable of processing and amplifying signals. That is active component. So in active component we will study the concept voltage source and current source. Then next one is passive component. So in passive component we will study the 3 passive components, that is resistor, capacitor and inductor. Then next one is semiconductor devices. So
सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस जे आहे ते आपण सेकंड युनिट जे आहे डायोड अँड इट्स ऍप्लिकेशन स्टडी करणार आहे आणि थर्ड युनिट जे आहे ट्रान्झिस्टर तर डिटेलमध्ये आपण स्टडी करणार आहे दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट दॅट इज युज्ड इन एनी ऍप्लिकेशन की सपोज इथे ऍप्लिकेशन जे आहे रोबोटिक्स ऍप्लिकेशन मेन्शन केलेलं आहे देन नेक्स्ट इज की आपण फर्स्ट जे आहे पॅसिव्ह कंपोनंट तर फर्स्ट युनिट मध्ये आपण पॅसिव्ह कंपोनंट्स जे आहे ते डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे दॅट इज रेजिस्टर कॅपॅसिटर इंडक्टर तर क्लासिफिकेशन लक्षात आलंय त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट जे आहे क्लासिफिकेशन मध्ये पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे ते स्टडी करणार आहे तर पॅसिव्ह कंपोनंट मध्ये फर्स्ट टाइप जो आहे दॅट इज रेजिस्टर तर रेजिस्टर जे आहे दोन टाईपचे रेजिस्टर अवेलेबल असतात फिक्स रेजिस्टर अँड व्हेरिएबल रेजिस्टर तर नावावरूनच लक्षात डेफिनेशन ठेवायची फिक्स मीन्स व्हॉट या रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय असणार आहे फिक्स असणार आहे व्हेरिएबल मीन्स व्हॉट या रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय असणार आहे व्हेरिएबल असणार आहे की मीन्स तुम्ही मिनिमम पासून मॅक्सिमम पर्यंत व्हॅरी करू शकता किंवा मॅक्सिमम पासून मिनिमम पर्यंत काय करू शकता तर व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅरी करू शकता दॅट इज द register so fixed register and variable register so fixed register means what its value is fixed and variable means what its value is variable that is you can vary its value from minimum range to maximum range or maximum range to minimum range that is the register then next is then we will study that is the types of fixed register and the types of variable register. So in fixed register, we will study four types that is carbon composite register, second is film register, third one is wire wound register and next one is wire wound register and resistance wire. So in fixed register, all these three types we will study in detail. That is carbon composition register, film register, and wire wound register. Then in variable register, so in variable register, that is we will study the different types of variable register. In that we will study rheostat, then potentiometer, then thermistor, humistor, व्हेरिएस्टर अँड फोटो ट्रान्झिस्टर तर याच्यामध्ये व्हेरिएबल रेजिस्टर जे आहे ते आपण दोनच टाईप आपल्याला सिलेबस मध्ये स्टडीसाठी आहे रिओस्टॅट आणि पोटॅन्शिओमीटर तर हे दोन टाईप जे आहे ते आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे तर फिक्स रेजिस्टर आणि व्हेरिएबल रेजिस्टर तर फिक्स रेजिस्टर मीन्स व्हॉट याची व्हॅल्यू फिक्स असणार आहे व्हेरिएबल मीन्स काय की आपण व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅरी करणार आहे तर फिक्स रेजिस्टर मध्ये आपण टाइप्स जे आहे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर फिल्म रेजिस्टर वायर वाउंड रेजिस्टर आणि रेजिस्टन्स वायर हे जे टाइप जे आहे ते आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे देन इन व्हेरिएबल रेजिस्टर तर व्हेरिएबल रेजिस्टर मध्ये दोन टाइप आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे दॅट इज रिओस्टॅट आणि पोटॅन्शिओमीटर देन नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप जो आहे तो आपण फिक्स रेजिस्टर स्टडी करणार आहे तर फिक्स रेजिस्टर तर फिक्स रेजिस्टर मीन्स व्हॉट तर लॅब मध्ये आपल्या या टाइपचे रेजिस्टर्स जे आहे ते अवेलेबल आहे याच्यामध्ये आपण काय करतो कलर याच्यावरती कलर प्रिंटेड आहे बघा रेड ब्लॅक येलो गोल्डन कलर तर कलर जे आहे मीन्स या कलर वरून आपण काय करतो व्हॅल्यू जी आहे त्या रेजिस्टरची फाइंड आउट करतो तर रेजिस्टरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपण कलर कोडिंग चार्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे देन सर्किट सिम्बॉल जो आहे रेजिस्टन्सचा इथे ड्रॉ केलेला आहे तर हा जो आहे सर्किट सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टर तर हा सिम्बॉल जो आहे रेजिस्टरचा आहे देन इथं खाली रेजिस्टरचं फंक्शन जे आहे ते मेन्शन केलेलं आहे सो रेजिस्टरचं फंक्शन काय आहे तर रेजिस्टर दॅट इज युज्ड फॉर करंट लिमिटिंग पर्पज तर आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये काय करतो तर करंट सर्किट मध्ये फ्लो होतो दॅट टाइम करंटचा फ्लो लिमिट करण्यासाठी काय करतो
रेजिस्टन्स कंपोनंट जो आहे तो यूज करतो. सो द फंक्शन ऑफ register is that register is a passive component that limits the electrical current that is flowing through the circuit. तर रेजिस्टर काय आहे ते तुम्हाला सांगितलंय. रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर पॅसिव्ह कंपोनंट्स आहेत. देन रेजिस्टरचं फंक्शन जे आहे, बेसिक फंक्शन काय आहे की तुम्ही सर्किट मधला करंटचा फ्लो लिमिट करण्यासाठी काय करतो किंवा फॉर लिमिटिंग इलेक्ट्रिकल करंट that is flowing through the circuit. For that we will use register component. तर register component जो आहे तो सर्किट मधला करंटचा फ्लो लिमिट करण्यासाठी आपण काय करतो तर रेजिस्टर कंपोनंट जो आहे तो यूज करतो. देन सेकंड टाइप जो आहे व्हेरिएबल रेजिस्टर आहे. तर व्हेरिएबल रेजिस्टर मीन्स व्हॉट, सिम्बॉल जो आहे तो सेम रेजिस्टर सारखा आहे, फक्त इथं काय केलेलं आहे, हा एरो इंडिकेट केलेला आहे. तर एरो काय इंडिकेट करतोय की तुम्ही रेजिस्टन्स जो आहे तो मिनिमम पासून मॅक्सिमम पर्यंत व्हॅरी करणार आहे किंवा मॅक्सिमम पासून मिनिमम पर्यंत काय करणार आहे, व्हॅरी करणार आहे. तर आपल्या लॅबमध्ये हा जो आहे पोटेन्शिओमीटर रेजिस्टर जो आहे तो अवेलेबल आहे किंवा हे ट्रिमर रेजिस्टर जे आहे इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेले हे आपल्या लॅबला अवेलेबल आहेत. तर व्हेरिएबल रेजिस्टर जो आहे याच्यामध्ये एरो काय रिप्रेझेंट करतोय, दॅट रिप्रेझेंट यू कॅन व्हॅरी resistance that is from minimum to maximum value or maximum to minimum value, that is the variable register. Then fixed register असेल किंवा व्हेरिएबल रेजिस्टर असेल, सिम्बॉल जो आहे तो इथं दाखवलेला आहे फिक्सचा आणि परत इथं व्हेरिएबलचा. सिम्बॉल दोघांचा सेम आहे, फक्त व्हेरिएबल मध्ये काय केलेला आहे, एरो जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. सो द युनिट ऑफ रेजिस्टर की रेजिस्टन्स जो आहे तो आपण काय करतो ओहम मध्ये मेजर करतो. तर इथं युनिट ओहम मेन्शन केलेलं आहे. ओहम जे आहे सिम्बॉल जो आहे या टाइप मध्ये आपण ओहम जे आहे ते रिप्रेझेंट करतो. सो दिस इज द SI युनिट ऑफ रेजिस्टन्स, दॅट इज ओहम मध्ये आपण काय करतो रेजिस्टन्स जो आहे तो मेजर करतो. देन रेजिस्टन्स जे आहे की युनिट तुम्हाला माहिती असले पाहिजे रेजिस्टन्सचे. रेजिस्टन्स तुम्ही मिली ओहम मध्ये मेजर करू शकता, किलो ओहम मध्ये किंवा मेगा ओहम मध्ये. सो मिली ओहम मीन्स व्हॉट, इथं नोट केलेले 1 कॅपिटल एम आणि ओहम. तर 1 मिली ओहम इज नथिंग बट 10⁻³ ओहम. देन सेकंड इज 1 किलो ओहम. तर 1 किलो ओहम मीन्स व्हॉट की पॉवर जी आहे 10⁻³ ओहम आणि मेगा ओहम मीन्स व्हॉट 10⁻6 ओहम इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर रेजिस्टन्स जो आहे तो बेसिकली आपण काय करतो ओहम मध्ये मेजर करतो. तर युनिट जे आहे की ज्यावेळी आपण कलर कोडिंग चार्ट स्टडी करणार आहे दॅट टाइम तुमची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू ओहम मध्ये असेल, किलो ओहम मध्ये असेल किंवा मेगा ओहम मध्ये असेल. तर किलो ओहम मीन्स व्हॉट की किलो ओहम इज नथिंग बट 10⁻³ ओहम अँड मेगा ओहम मीन्स व्हॉट, that is nothing but 10⁻6 ohm. That is the symbol and unit of resistance. तर रेजिस्टन्सचं सिम्बॉल, युनिट आणि फंक्शन कळालं. रेजिस्टरचं फंक्शन काय आहे, दॅट इज युज्ड फॉर करंट लिमिटिंग पर्पज. तर करंट लिमिटिंग पर्पज साठी आपण काय करतो रेजिस्टर कंपोनंट जो आहे तो यूज करतो. देन रेजिस्टन्सचं युनिट काय आहे ओहम, की तुम्ही रेजिस्टन्स ओहम, किलो ओहम किंवा मेगा ओहम मध्ये मेजर करता. देन रेजिस्टर जे आहे फिक्स रेजिस्टर असेल किंवा व्हेरिएबल रेजिस्टर असेल. तर सिम्बॉल जो आहे फिक्सचा इथं शेअर केलेला आहे, व्हेरिएबलचा सिम्बॉल जो आहे तो इथं शेअर केलेला आहे. दॅट इज द युनिट अँड सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टन्स. तर फर्स्ट कंपोनंट रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल, युनिट, फंक्शन कळालं. चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. चॅट बॉक्स तुम्हाला झूम मध्ये दिलेला आहे. सगळं बेसिक, थोडा थेरॉटिकल पार्ट आहे. कन्सेप्ट जे आहे ते क्लिअर करा. जर समजलं नसेल तर विचारा. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, समजलं नसेल तर विचारा. तर बेसिक जे आहे की आपण कंपोनंट जे आहे पहिला कंपोनंट रेजिस्टर स्टडी करतोय. तर रेजिस्टरचं तुम्हाला सांगितलं फंक्शन की रेजिस्टर जो आहे करंट लिमिटिंग पर्पज साठी आपण रेजिस्टर कंपोनंट जो आहे तो यूज करणार आहे.
सिम्बॉल आणि युनिट जे आहे ते सांगितलं. देन नेक्स्ट लेक्चरला आपण स्पेसिफिकेशन जे आहे रेजिस्टन्सचे स्पेसिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करू. तर स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हॉट? नोट्स सगळ्या लिहून ठेवायचे होईल. नोट्स सगळ्या लिहून ठेवायचे काय का होईल? हा लिहायच्या ना. नोट्स मी तुम्हाला शेअर करेलच किंवा रेग्युलरच्या मुलांकडे दिलेल्या आहेत त्यांच्याकडून घेतल्या तरी चालतील किंवा ग्रुपवरती मी युनिट वाईज की फर्स्ट युनिट संपलं की नोट्स ज्या आहेत त्या शेअर करेलच किंवा हे पॉइंट लिहिलं तर नाही चालत. हा नका लिहू, नंतर डायरेक्टली नोट्स मधलंच प्रिपरेशन करा. जिथं तुम्हाला सॉल्व्ह करायला सांगितलं जाईल एक्झाम्पल वगैरे असेल ते फक्त तुम्ही ट्राय करून बघा नोटबुक वरती आणि नोट्स ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला ग्रुप वरती शेअर करते. नंतर तुम्ही वाचून अभ्यास करून तुमच्या ह्याने नोट्स प्रिपेअर करा. चालेल. लेक्चर जे आहे ते एंड करते. नेक्स्ट लेक्चरला आपण परत स्पेसिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करूया.